جی جی پہلا سوال جو ہمارے ایک بھائی ہیں یہ مانچسٹر میں، انہوں نے یہ جی جی سوال کیا ہے کہ ہاں ہاں جس طرح کسی زندہ شخص کے تو ہم وسیلہ بنا لیتے ہیں، مثلا آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے کہ جی آپ دعا کر دیں ہمارے لیے، تو کیا جی کسی جی جی قبر والے کے پاس جا کے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو بزرگ قبر میں لیٹے ہیں قبر پہ جا کے ان بزرگ سے عرض کیجئے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ کے جی حضور جی دعا کر دیں؟ بہت پیارا سوال ہے یہ تو سمجھیے ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہی ہے کہ کیا نام ہے کہ کیا جسے بظاہر طور پر لوگ مدد تو لیتے ہیں ایک دوسرے سے، تو کیا وصال جی کے بعد بھی یہ عمل رہا ہے؟ بہت بڑھیا۔ اور آپ دوسرا بھی سوال قائم کر دیں۔ دوسرا سوال حضرت یہ ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ بھی مانچسٹر سے ہی سوال ہے اصل میں۔ یہاں پہ میرے پاس جو ہے نا کافی دوست ہیں جی جن کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت ایک مرتبہ پھر آ رہے ہیں تو انہوں نے کافی سارے سوالات کی میرے اوپر بوچھاڑ کر دی، تو وہ میں جی سارے سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی کہ جی جی غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے، اس کا جواب آپ دیں کہ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر جی غیر اللہ سے مدد ہم کیوں مانگیں، یا مانگے تو وہ کیا ہے، اگر مانگنا ہے تو وہ کس طرح جائز ہے؟ ایک تو یہ جی سوال ہے، جی اور تیسرا سوال یہ ہے وہ شفاعت کے حوالے سے ہے کہ جی بروز حشر کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو ہے کہ اس طرح کے سوالات کچھ لوگ ہمارے درمیان پیدا کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے، جسے کہ قرآن مجید میں جی صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ جی بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، لیکن ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں عبادت تو یقیناً خدا ہی کی ہم کرتے ہیں، وہ سارے مسلمان خدا کی کرتے ہیں اور مدد بھی خدا ہی سے مانگتے ہیں۔ تو ایک اس کا جواب عقلی جواب یہ ہے جو آسانی سے ہر آدمی کے ذہن میں چلی جائے بات، کہ وہ یہ ہے کہ ہر کنٹری میں، ہمارے انڈیا کا ایک ملک ہے ہندوستان، آپ کی اپنے کنٹریز میں بھی جو گورنمنٹ مدد کرتی ہے جسے پی ایم کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ پر آتا ہے، پھر جی اسٹیٹ کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ پیسہ جو ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کے کلیکٹر کے سپرد کرتا ہے، اور پھر کلیکٹر جو ہے ضرورت مندوں تک اس سارے مال کو پہنچاتا ہے۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم اپنے ملک کے باشندے ہو کر کے بھی ڈائریکٹ پی ایم سے مدد نہیں لے سکتے ہیں، ایک ٹھیک ہے چینل بنایا گورنمنٹ نے، نہ تو ہر آدمی پورے ملک کے 130 کروڑ کی آبادی تو دلی جا کر کے بس جائے گی پی ایم سے مدد لینے کے لیے۔ تو اب کیا ہے چینل ہے وہ کہیں گے بھائی آپ کا یہ معاملہ جو ہے آپ اپنے اسٹیٹ کے سی ایم کو بتائیے، یا جو اسمبلی ممبرس ہوتے ہیں ان کو بتائیے، یا کلیکٹر کے پاس آپ جائیے۔ اب کلیکٹر کی مدد جو ہوگی تو دینے والا کوئی بھی آدمی ہوگا، جو کلیکٹر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ جب آپ کی ہیلپ کرے گا آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ میری مدد فلاں اجے کمار صاحب نے کیا ہے یا عبد الرحمان بھائی نے کیا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ میری مدد گورنمنٹ نے کیا ہے۔ صحیح یہ جو چیز مجھے ریلیز ہوئی ہے ملی ہے کہ گورنمنٹ کے تھرو مجھے بینیفٹ ملا ہے، نہ کہ فلاں آدمی کا آپ نام لے کر کے بولیں گے۔ تو جب دنیا میں ایک مثال ہے بلا تشبیہ کہ ہم دوسرے کی مدد لیتے ہیں کلیکٹر کے ذریعے، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں یہ مدد جو ہے گورنمنٹ کی مدد ہے، تو یقیناً بالکل اسی طرح بلا تشبیہ کہ جو اللہ کے ولی مدد فرماتے ہیں یقیناً وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر خالی کیا ہے کہ اب جیسے اگر ہمیں منزل پر جانا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، ہمارے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم گاڑی کو لیں گے، گاڑی والا ہمیں پر مہربان ہوا بیٹھا لیا، اب ہم کو اپنی منزل تک چھوڑ دیا، تو کیا نوز باللہ نوز اس کی مدد لینا شرک ہو جائے گا؟ اور بغیر مدد کے نہ کوئی آدمی دنیا میں آیا ہے، نہ بغیر مدد کے کوئی آدمی دنیا سے جانے والا ہے، ہر چیز میں وسیلہ ہے، ہر چیز میں وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ سورہ بقرہ سبحان کی اللہ ایک آیت کریمہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ میں 89
आयत करीमा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वलम्मा जाहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा माअहुम, यानी ये उनका जिक्र कर रहे हैं यहूद और नसारा जो थे नबी पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले, हुजूर की विलादत से पहले, क्योंकि जितने अंबिया आए थे उन्होंने अपनी कौम को नबी पाक के ताल्लुक से बताया था अगर मेरे जाने के बाद तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाओ तो उनकी और नबूवत का इकरार कर लेना और उनकी लाई हुई किताब को मान लेना, तो तुम कामयाब हो जाओगे, फलाह हो जाओगे। सारे पैगंबर का ही मैसेज होता था। तो अब क्या था, एक जमाना था यहूदी लोग पर जब कोई मुसीबत आती थी तो वो ये वसीला बाकायदा कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद अल्लज़ीना कफरू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, कि वो लोग जो है ये कहते थे ए अल्लाह तबारक व तआला जो नबी आने वाला है, यानी हुजूर के बारे में जो नबी आने वाला है उसके वसीले से हमें इन मुशरिकीन पर फतेह अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। अभी हुजूर आए नहीं है जाहिरी तौर पर, लेकिन कुरान शाहिद है, सूरह बकरा की ये आयत शाहिद है 89 नंबर की, कि वो उस जमाने के यहूद क्या कहते थे, ए अल्लाह जो आने वाला नबी है, सारे मुफस्सिर की एक राय है आने वाले नबी से मुराद नबी पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाकायदा वो इस लफ्ज का इस्तेमाल करते थे, ए अल्लाह तबारक व तआला उस नबी के वसीले से तू हमें इन पर फतेह अता फरमा और इन मुशरिकीन को शिकस्त अता फरमा। अब ये आयत के नाजिल होने का मकसद सिर्फ ये था कि उस जमाने में नबी पाक की जब विलादत हुई, आपने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो यहूदियों ने आपके ऐलान का इनकार किया। तब अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें याद दिलाया, ए यहूदियों तुम्हारा हाल ऐसा था जब मेरे पैगंबर आए नहीं थे तो तुम उनके वसीले से दुआ मांगते थे और तुमको अल्लाह फतेह अता कर देता था। अब हमें गौर करना है, एक यहूदी जो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, आले याकूब का उम्मती है, जो दाऊद अलैहिस्सलाम का उम्मती है, वो नबी पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला, जबकि हुजूर पैदा बाज़ाहिर तौर पर नहीं हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है, उन्हें फतेह अता फरमाता मुशरिकीन पर। तो मैं उन नासमझों को ये पैगाम देना चाहता हूं, हम वो कैसे लोग हैं जो इस नबी के उम्मती होने के बावजूद भी नबी का वसीला नहीं मानते। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब। यानी हम वो नबी के हम उम्मती हैं जिस उम्मती के लिए ईसा मसीह दुआ करते हो, या अल्लाह मुझे इस नबी का उम्मती बना दे। तो बहर मेरा ख्याल हर चीज में यह है, इश्क होता है, मोहब्बत इतना जी। कनेक्शन का यही बस मैं भी दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला प्रोग्राम हो जाए कायदे से, ताकि प्रोग्राम तो समझे आप मेरी बात को। तो ये कुरान पाक की 89 नंबर की आयत करीमा सूरह बकरा की ये शाहिद है कि वसीला लेना बिल्कुल दुरुस्त है। जब यहूदी ले सकते हैं तो हम मुसलमान कैसे कि अपने नबी का वसीला ना ले। अच्छा, दूसरी चीज पर मैं ये बयान करना चाहता हूं कि मैदान महशर बर्पा होगी, कयामत का मंजर होगा, सारे अंबिया के पास सारे उम्मती जाएंगे, हत्ता के जामी मियां भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम चलो हमारे बाबा हैं, इनके जरिए हम दुनिया में आए हैं, उनके पास जाएंगे कि आप मेरी मदद कर दे। वो कहेंगे मदद के लिए, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। तो लोग पहुंचेंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, ये सारे चीजों के पास। एक जहां से सदा आएगी रब्बे हबली उम्मती उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे सुपुर्द कर दे, मेरी उम्मत के मामलात को मेरे हवाले कर दे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, मैदान महशर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल में होगा, तो इतने सारे अंबिया के पास चक्कर लगाने की हमें जरूरत क्या है? खुद रब के सामने सवाल और जवाब, हिसाब और किताब हो जाए। लेकिन रब कदीर शान महबूबियत बताना चाहता है, और जिन्होंने वसीले का
इनकार किया इस दुनिया में, उन्हें बताना चाहता है कि देखो कि मैदान महशर बरपा है, रब तुम्हारे हुजूर खड़ा, रब की मौजूदगी है, अपनी शान के मुताबिक रब मौजूद रहेगा, उसके बावजूद भी तुम्हें मेरे महबूब का वसीला लेना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह, और इस पर इतनी प्यारी सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुजूर अपने उम्मती से कितनी मोहब्बत फरमाते, सुभान अल्लाह। या अल्लाह उस मोहब्बत की एक लड़ी भी हमारे सीने में पैदा फरमा दे जितनी आका ने अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमाई है। हम उन तमाम व्यूअर्स को मैसेज देना चाहते हैं, हुजूर कितनी मोहब्बत फरमाते हैं कि जब हिसाब किताब का मामला होगा, सारे पैगंबर, सारी उम्मती, सारे खुदा के बंदे खड़े होंगे, अल्लाह के कुर्ब में एक कुर्सी रखी जाएगी और रब फरमाएगा ए मेरे महबूब मुस्तफा इस कुर्सी पर बैठ जाओ। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के फरमान को मानते हुए बैठेंगे नहीं, अपने हाथ को उस कुर्सी पर रख देंगे और रखने के बाद फिर रब कहेगा महबूब बैठो तुम। महबूब की आंखों में अश्क होगा, आंसू जारी होंगे। रब पूछेगा महबूब किस चीज ने तुम्हें तकलीफ दिया है? कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये शफात में और वसीला, ये दोनों आप यहाँ पर देखिए। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ए अल्लाह मेरी उम्मत के मामलात को तू मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत के मामलात को मेरे हवाले कर दे। रब फरमाएगा कि महबूब ऐसा क्या मामला है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, अर्ज करेंगे खुदा की हुजूर में कि ए अल्लाह मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत की रुसवाई और अंबिया और उम्मत के दरमियान में हो, इनके मामलात को मेरे सुपुर्द कर दे, मेरे हवाले कर दे, कुर्बान जाओ। रब फरमाएगा महबूब आप बैठ जाओ, मैं आपकी उम्मत का हिसाब किताब एक हिजाब में लूंगा, सिर्फ आपकी उम्मत जानेगी, उसका रब जानेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये सोचिए कि जिसके ताल्लुक से वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, रब कहता हो महबूब अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप अपने रब से राजी हो जाए। पूरी दुनिया खुदा को राजी करने में लगी है। आज हम रोजा रख रहे हैं, खुदा की रजामंदी के लिए रख रहे हैं। एतकाब में बैठते हैं, खुदा की रजामंदी के लिए बैठते हैं। इबादत करते हैं, खुदा की रजामंदी के लिए करते हैं। लेकिन खुदा महबूब को राजी करने में लगा हुआ है। उन तमाम अहबाब को, मेरे नौजवान साथियों को, मेरे बुजुर्गों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जिस जात को खुदा राजी करने में लगी है, काश हम दुनिया में उस जात को राजी कर लें। यकीनन हमारा हश्र ऐसा होगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा से ये साबित हो गया कि वसीला ले सकते हैं। अब मदद की जहां तक बात आई तो आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही मदद तलब करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह ही बकरा में आगे इरशाद फरमाता है इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद तलब करो सब्र से, नमाज से। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये नमाज और सब्र ये क्या है? अगर हम नमाज से मदद लेते हैं तो मदद का मतलब क्या हुआ? सब्र से मदद लेते हैं उसका मतलब क्या हुआ? तो क्या ये सब्र करना, इबादत से मदद को हासिल करना, ये भी शिर्क हो गया? ये क्या है कि एक तबका ही है जो शान रिसालत को घटाने में लगा हुआ है, बेशक, लेकिन जिसको रब ने बढ़ा दिया है उसे कोई घटा सकता नहीं है। और आपने एक सवाल पूछा बहुत प्यारा माशाल्लाह कि क्या विसाल के बाद भी वसीला तलाश कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग कब्र के पास जाते हैं, मदद तलब करते हैं, ये सारी चीजें। तो एक बहुत प्यारी हदीस पाक है नबी पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु, उसका हवाला मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ए बदरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक्चुअली कुछ हवालात मैंने नकल किए थे ताकि व्यूअर्स को बताने में भी आसानी हो और उनको समझने में भी आसानी हो। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये आस्ताने सरकार शाह मीरा है। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग भी देख लें। ये हुजूर गौस पाक के सगे पोते की मजार शरीफ है, द रियल ग्रैंड सन ऑफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अभी मैं
सरकार की सहन में बैठा हुआ हूं। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिन लोगों को बहुत तकलीफ है कि हुजूर का हमें वसीला लेना ही नहीं है, ऐसे लोग हैं, उनको मैं जी उनसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में साफ इरशाद फरमाया, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब तुम अपनी नफ्स पर जुल्म कर बैठो, जुल्म से मतलब क्या है, गुनाह कसरत से तुमने कर लिया, ठीक है, तब तुम मेरे महबूब की बाफा जाऊका, तो तुम मेरे महबूब की जाऊका, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ, फस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह माफ फरमाने वाला है। कब? जब महबूब की तुम बारगाह में चले जाओ गुनाह करके, और वस्तगफिरुहुम रसूल, और रसूल भी उनके लिए सिफारिश कर दे। यहां पर वस्तगफरा हजरत, जो है, जी हजरत, इसके बारे में आपने जी बहुत अच्छा इरशाद फरमाया। ये जो आयत है इसके बारे में वो जो लोग हैं ना जी, ये दूसरे, वो कहते हैं कि जी ये एक खास मौके पे नाजिल हुई थी तो ये अब नहीं है, जी मतलब ये जी, इसको, इसकी भी जरा वजाहत करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, अव्वलन तो ये कि जो लोग ये कह, पहले तो ये कि अगर तुम अपनी नफ्स पर जुल्म कर बैठो तो नबी पाक की बारगाह में चले जाओ, और जाने के बाद जो है, जब तुम वहां पहुंचोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ करेगा। और यहां पर जो वस्तगफरा लहुमुर रसूल, उनके लिए रसूल, ये जो वस्तगफरा है ये सिफारिश के माने में है, यानी जी उनके लिए रसूल सिफारिश करेंगे। जब सिफारिश करेंगे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो यकीनन वो अल्लाह तबारक तआला को दरगुजर करने वाला, रहम फरमाने वाला पाएंगे। अब इसमें मैं, जो लोगों के जहन में ये बात है और इन गुस्ताखे रसूल ने जो इस बात को आम किया है कि ये हुक्म जो है सहाबा इकराम के जमाने का है, अब इसके लिए आयत मौजूद है, इसका हुक्म मनसूख हो गया, तो अव्वलन तो ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं बड़ी मोहब्बत के साथ कि इनके ऊपर क्या कोई वही का नुज़ूल हुआ था कि अल्लाह ने फरमाया कि अब ये आयत खत्म हो चुकी है, इसका हुक्म मनसूख हो चुका है? वाह 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 वाह, अव्वल तो ये बहुत सुभान खूब, अल्लाह, कि वाह इनको वाह वाह वाह। इनको ये पावर कहां से आ गया, वाह वाह वाह, ये चीज को जान गए। आज मौलाना साहब पूरी दुनिया कहती है हजरत मुत्तकी, हम अल्लाह ताला हमें मुत्तकी बना दे, मौला तो अपना तकवा अता फरमा दे। मैं पूछना चाहता हूं, कुरान में साफ अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ये किताब में कोई शक नहीं है। पहले रब ने फरमाया इस किताब में कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट इन द होली बुक ऑफ कुरान। और ये गाइडेंस किसके लिए है? मुत्तकी के लिए है। हिदायत किसके लिए है? मुत्तकी के लिए है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मुत्तकी कौन है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। अगर मुत्तकी का ऐलान शुरू कर दिया जाए कि जमाने में मुत्तकी कौन है, तो हर आदमी कहेगा मैं मुत्तकी हूं, फला मकतब फिक्र वाला कहेगा मैं मुत्तकी हूं, फला कहेगा मैं मुत्तकी हूं, फला कहेगा मैं मुत्तकी हूं। लेकिन अब सब मुसलमान हैं, अब एक आम मुसलमान को पता कैसे चलेगा मुत्तकी कौन है? जी सही बात है कि नहीं? आम सही, आदमी को कैसे पता चलेगा मुत्तकी कौन है? तो मैं ये कहूंगा, जब कुरान ही ने कहा है मुत्तकियों के लिए हिदायत है, तो कुरान ही से पूछो मुत्तकी कौन है। वाह, सुभान और अल्लाह। मुत्तकी आदमी बनता कैसे है, पहले तो ये। अभी लोग कहेंगे वो सिद्दीकीन की जमात है, औलिया की जमात है, अंबिया जो मुत्तकी है। अरे भाई, ये बने तो कैसे बने? मैं सवाल ये वाह, होता ना भाई कि हमने तो जी शुमार कर दिया ये सारी जमातें मुत्तकी की है, तो क्या उनके बता देने से क्या हम मुत्तकी हो जाएंगे? हमें ही पता करना पड़ेगा कि मुत्तकी बने तो कैसे, और अल्लाह ने इन्हें तकवा अता कैसे किया है। वाह, तो सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीन यकुद्दून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि रसूल, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु सुभान अल्लाह, कुलूबहुम लित्तक़वा। वाह 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 सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह, वाह, ये भाईजान, ये ऐसे अकल के मारे हुए हैं, हुजूर के रोज़े मुकद्दस पर ये आयत करीमा आज भी लिखी हुई है, सुबह सुबह और शाम ये देखते हैं,
اس کے باوجود بھی انہیں علم نہیں ہوتا ہے, اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے, اس کی نورانیت حاصل نہیں ہوتی ہے. میں یہی کہتا ہوں بن عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری, بخار آتا ہے, انہیں بخاری نہیں آتی ہے. ارے حضور کی محبت میں گوتا لگا کر کے قرآن کو پڑھو, حضور کے عشق میں قرآن کو پڑھو, تو تمہیں الحمد سے لے کے والناس تک قرآن صرف سیرت مصطفیٰ نظر آئے گا, اخلاق مصطفیٰ نظر آئے گا, کردار مصطفیٰ نظر آئے گا. لیکن انہوں نے حضور کی محبت کو ہٹا کر کے پڑھا ہے, اسی لیے انہیں جو حضور کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ انہیں دشوار لگتی ہے, تو کہتے ہیں یہ آیت کا حکم ختم ہو چکا ہے, یہ ختم ہو چکا ہے. اچھا چلو ہر چیز ختم. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ نے صاف اعلان کر دیا, بے شک جو لوگ محبوب یعنی نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ آتے ہیں, عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, تو ایسے لوگوں کے قلب کو اللہ تبارک و تعالی تقوی کے لیے چن لیتا ہے. واہ 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 واہ. تو فاؤنڈیشن تقوی کا کیا ہے؟ بارگاہ رسالت کا ادب, نظر کو جھکانا, حضور کی محبت, حضور کی بارگاہ میں جب آدمی آئے سر کو جھکا کر کے, نظر کو جھکا کر کے نرمی سے گفتگو کرے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے, متقی بنا دیتا ہے. اب عاشق رسول اس بات کو سن کر کے خوش ہو جائیں گے, مسکراہٹ آ جائے گی. اب ہم غور کرتے ہیں, جب ہم مدینہ منورہ میں جاتے ہیں, حضور کی جالی کے سامنے جاتے ہیں, عاشق کا ہاتھ ایک سینے پر ہوتا ہے, نظریں جھکی ہوئی رہتی ہیں, ان کا متوع چلاتا رہتا ہے, حاجی شرک توجہ ہی الکعبہ, توجہ ہی الکعبہ. وہ سر کو اٹھا کر کے بات کرتا ہے, اور جس کے دل کو اللہ نے متقی بنایا وہ سر کو جھکا کر کے سلام پیش کر دیتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی, یعنی کہ تقوی بھی ہمیں نبی کی بارگاہ میں ادب کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ جیسا ان کا عقیدہ ہے کہ حضور نوز باللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں, ارے نہ اہلو, ذرا قرآن اور حدیث کو قاعدے سے پڑھو. حضور کے نام پر, حضور کے لائے ہوئے دین پر, حضور کے رب پر اگر کوئی اپنی جان لٹا دیتا ہے تو قرآن اسے تا حیات مرنے کے بعد بھی قیامت تک کی زندگی کی ذمہ داری لے لیتا ہے. اب بتاؤ حضور کی زندگی کا تب عالم کیا ہوگا, حضور کی زندگی کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس شخص نے میری قبر کی زیارت کیا ہے اللہ کی شفاعت اس پر واجب ہو گئی ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے یقیناً کہ, اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے قول کی کیسی حفاظت فرما رہا ہے, میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کیسی حفاظت فرما رہا ہے. آج یہ نااہل لوگ حکومت کر کے اگر قبر انور کھلی ہوتی تو آج یہ بھی حضور کی شفاعت کے حقدار ہو جاتے, جنتی حقدار ہو جاتے, ان پر بھی شفاعت واجب ہو جاتی. لیکن قربان جاؤ نظام قدرت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت ان کی ہے, پھر بھی یہ قبر کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. متوع ان کے ہیں, پھر بھی یہ قبر انور کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. اگر دیکھ لیں تو ان کو وہ منزل عطا ہو جائے گی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وجبت لہو شفاعت, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. تو جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ آنکھ بند کر کے بھی حضور کی تربت کو دیکھ لیا کرتا ہے. اور یقیناً ہمارا یہ حج ہو, یہ حج, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ, اور اس پر جو بھی ڈیبیٹس کرنا چاہے, حج اصل میں عرس مصطفیٰ ہے. واہ واہ واہ, حج اصل میں عرس مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب لوگ پوچھیں گے کہ یہ جامع میاں کہاں سے نئی بدعت لے آئے ہیں, ابھی تک تو حج حج ہم سنتے تھے, عرس کہاں سے لے آئے ہیں؟ عرس کو کہتے کیا ہے؟ عرس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں بھی عرس کی محفل ہوتی ہے, آپ کو وہاں بھی ہوتی ہے. یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ میں اکثر اپنے بیانات میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم 11ویں بناتے ہیں, غوث پاک کی 11ویں شریف ہو, غریب نواز کا عرس ہو, مخدوم پاک کا عرس ہو, شاہ میرا کا ہو, اعلیٰ حضرت کا مناتے ہیں, ان کے نام پر جلسے ہوتے ہیں, ہم اپنے علماء مشائخ کی یادوں میں محفل سجاتے ہیں. تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, کیا فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, تم لوگ کیوں کرتے ہو, تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ تو میں ایک جواب دیتا ہوں کہ ہم کر کے, سنیے گا بہت پیارا جواب ہے, جی, یہ لوگ نہیں کرتے ہیں,
یہ لوگ صرف اصلاح معاشرہ کانفرنس کرتے ہیں اور کچھ نہیں. جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے علماء کو، ان کی جماعت کے مفتی بزرگوں کو یہ اس لیے یاد نہیں کرتے ہیں کہ ان کو خود معلوم ہے کہ وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ ان کو یاد کیا جائے. واہ واہ اور ہم واہ، یاد کر کر کے بتاتے ہیں. جب اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو یاد کرا رہا ہے کہ تم اپنے اسلاف کو دیکھو کتنی نعمتیں ہم نے تم پر نازل کیا، تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت کی بات ہے. ہم جب عرس کرتے ہیں تو غوث اعظم کی سیرت بیان کرتے ہیں کہ جس کا جشن آج ہم منا رہے ہیں، انہیں قرب الہی کیسے ملا، ان کو معرفت الہی کیسے ملی. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ نہ کر کے یہ بتاتے ہیں کوئی اس لائق ہے نہیں کہ جس کا ذکر کیا جائے. ہم یہ کر کے بتاتے ہیں یہ اس لائق ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے. انعمت علیہم، ان پر خدا کا انعام ہوا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. جسے ایک بات بہت پیاری ذہن میں آ گئی ہے، اگر کوئی لڑکا فرض مان لیا جائے کہ ایک مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، کسی کو کرکٹر بننا ہو تو کرکٹر بننے سے پہلے وہ چنے گا کہ کامیاب آدمی کون تھا کرکٹ کے میدان میں. وہ لسٹ نکالے گا، فلاں پلیئر فلاں اس کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، اس کے حساب سے اپنے کرکٹ گیم کو کی وہ شروعات کرے گا، اس کے حساب سے کھیلنے کی کوشش کرے گا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. تو وہ کیا دیکھے گا کہ زیادہ انعام کس کو ملا، فلاں پلیئر کو اس کو ملا. تو بلا تشبیہ اسی طرح ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں آگے ہمیں بڑھنا ہے، کیسے ہمیں عبادت کرنا، کیا کرنا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں پانچوں وقت ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. ہم خود یہ بھی اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، نہ کہ ان کے راستے پر جس پر تیرا غضب نازل ہوا. بہرحال یہ سب عشق پر ڈیپینڈ ہے، محبت پر ڈیپینڈ ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی میں آپ کا دوسرا سوال یہ تھا، جی سن پا رہے ہیں آپ؟ جی 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 کہ ایسا تو نہیں وقت زیادہ ہو گیا ابھی آپ لوگ کو وہاں سحری وغیرہ کا؟ حضرت سحری کا وقت میں تقریباً کوئی ابھی ہے، آدھا گھنٹہ ہے. آدھی گھنٹہ. چلیے ایک آخری حدیث پاک سنا کر کے ہم آپ لوگ بھی سحری کر لیں، میرے حق میں بھی دعا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. جی ضرور. کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں. یہ حدیث پاک پہلے میں حوالہ بتا دیتا ہوں، جامع ترمذی شریف میں ہے اور جلد 2 اور 197 پیج نمبر پر ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے 99 صفحہ نمبر پر ہے، اور تاریخ کبیر میں بھی ہے، مستدرک میں للحاکم میں بھی ہے، اور خصائص کبریٰ میں بھی ہے، دلائل النبوہ میں بھی ہے. اتنی ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جو سیاہ ستہ میں بھی ہے، ترمذی شریف میں ہے. کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص، یہ دیکھیے سبحان اللہ، دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک شخص نابینا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھ میں بینائی نہیں ہے، آپ دعا فرما دے کہ بینائی آ جائے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ صحابی رسول، وہ نابینا، ان کو جائے مسجد میں جانا چاہیے تھا نا، کیونکہ بینائی لانا اور بینائی کو لے لینا ہی تو خدا کی قدرت کی بات ہے. جی سمجھ رہے میری بات کو؟ جی تو ان کو مسجد میں جانا چاہیے تھا. خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے روئے ہوتے ہیں، حجر اسود پر آنکھ کا مسح خوب کیے ہوتے ہیں، شاید کہ روشنی آ جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو اب وہ جانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے اور اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے. سبحان اللہ. تو حضور کا جملہ سنے، سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو، ابھی تمہاری روشنی آ جائے کہ یہ تمہاری روشنی کو میں مؤخر کر دوں، یا کچھ دیر کے بعد آئے؟
वाह वाह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। वाह वाह वाह। अभी तुम चाहते हो कि रोशनी तुरंत आ जाए कि ये मौखर कर दूं तुम्हारे लिए। सुभान आगे अल्लाह हुजूर फरमाते सुभान हैं अल्लाह अगर मौखर कर दूं ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब आप ये सोचो, ये आदमी जो नबी पाक ने फरमाया है, ये कौल तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, तो जिसके पास पावर होगा वही ये बात बोलेगा ना। सुभान अल्लाह। जब एक आम आदमी नवाफिल की कसरत करके खुदा का कुर्ब इख्तियार कर ले तो हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है अब उसकी जुबान नहीं मेरी जुबान हो गई है, वाह उसका वाह हाथ वाह मेरा वाह हाथ हो गया, उसकी निगाह मेरी निगाह हो गई है, अल्लाह वाह उसका वाह वाह चलना वाह मेरा वाह चलना हो गया, उसका सुभान देखना अल्लाह। मेरा अल्लाह देखना हो गया। अब मैं उनसे अदब के दायरे में सवाल पूछना क्या चाहता खूबसूरत हूं, नुक्ता है, वाह ये वाह। आम नबी पाक की उम्मत के बशर का ये आलम है कि अगर वो नवाफिल के जरिए कुर्ब इलाही में चला जाए तो उसके आंख का पावर दुगना हो जाए। खुदा कहे मेरी आंख है, उसके हाथ को खुदा कहे मेरा हाथ है, उसके पांव को खुदा कहे मेरा चलना है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो खुदा का सुभान हबीब है, जो खुदा का हबीब है, वाह वाह जिस पर खुदा वाह फिदा है, वाह जिस वाह पर अल्लाह अंबिया फिदा है, वाह वाह। जिसकी शान ऐसी है कि खुदा खुद फरमाए कि महबूब मैं अपने आप को भी जाहिर ना करता अगर तुम्हें पैदा करने का मकसद ना होता, जिसके लिए अल्लाह रब ने आसमान के शामियाने लगाए हैं, फर्श बनाए हैं, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की दरो दीवार पर जिसके नाम को नस्ब किया है। अरे जिसकी शान ये है कि अगर एक बहुत प्यारा नुक्ता जहन में आ गया है कि जिसकी शान बुलंदी अजमत का ये आलम है कि मूसा अलैहिस्सलाम जिंदगी भर दुआ करते रह गए, खुदा की तजल्ली का भी दीदान ना हो सका, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका हर रात इबादत कर रहे हैं, हर रात इबादत कर रहे हैं, इतनी इबादत कि कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल मुजम्मिल कुमुल लैला इल्ला कलीला, ए मुजम्मिल, ए मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा आराम भी कर लिया करो, इतनी इबादत मत करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। जिसकी इबादत को देख के रब ये कहे कि आराम कर लिया करो, उसकी शान कितनी बुलंद होगी। सुभान अब अल्लाह आप सुभान सोचिए, बड़ा प्यारा नुक्ता है, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा होगी। जब मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम कर लिए चले गए, जब आप आराम में गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील से कहता है जिब्रील सिदरा से चले जाओ और मेरे मुस्तफा को पैगाम दे दो कि आज रब ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अब मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि खुदा को यह भी इल्जाम नहीं पसंद है कि कल उठ करके कोई ये कहे कि मुस्तफा इतना रो रहे थे, इतनी इबादत कर रहे थे, इसलिए अल्लाह ने उन्हें मिराज में बुलाया है। अल्लाह को ऐसा इल्जाम भी नहीं पसंद है। रब की शान देखो, ए मुस्तफा आज की शब तुम सो जाओ और रब तुम्हें मिराज में बुलाने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हमने अल्लाह तो ये देखा है, हम लैलतुल कद्र हो रात भर पढ़ते रहो, कोई सोता नहीं है, शबे बारात पढ़ते रहो, शबे मिराज पढ़ते रहो, जिक्र करते रहो, लेकिन शान मुस्तफा देखो, जब पढ़ रहे थे तो रब ने कहा आराम कर लो, जब मुस्तफा आराम करने चले गए तो रब ने कहा आ जाओ मिराज कर लेते हैं। क्या शान है, क्या शान है आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। ये तो क्या बात है। और दूसरा ये देखिए कि हजरत जिब्रील अमीन जब हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को नहीं चूमा बल्कि आपके तलवे मुबारक को बोसा दिया। ये भी एक मोहब्बत का ऐसा फलसफा है कि कयामत तक अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा जिब्रील अमीन ने चूमा कि कयामत तक कोई चूम नहीं सकता है। और इसमें भी हुजूर की बुलंदी है। आप तसव्वुरात की दुनिया में जाए, आका करीम आराम फरमा रहे हैं, आपका कदम लंबा इस तरीके से है और जिब्रील अमीन जब बोसा दे रहे हैं पता क्या चल रहा है, लबे जिब्राइल नीचे है और कदमे मुस्तफा बुलंदी पर है, सरे जिब्राइल खम है, कदमे मुस्तफा बुलंदी पर है। ये हुजूर की अजमत है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाबीने शख्स से, उस सहाबी रसूल से फरमाया क्या चाहते हो, तुम्हें बिनाई अभी दे दूं या ताखीर से दे दूं? उसने कहा नहीं हुजूर मुझे तो अभी चाहिए। अब देखिए ये सहाबी का कीदा है ना, तो वो कहते कि नहीं नहीं आप अल्लाह से समझ के दीजिए, जो बनी इसराइल कहते थे ए मूसा जाओ अल्लाह से पहले पता कर लो,
तो मुझे ही लगता है जो यहूदियों की खसलत थी, जो यहूदियों के डाउट्स थे, जो यहूदी की फितरत थी, वही गुस्ताखे रसूल में पाई जाती है, वही सारी चीजें पाई जाती है। वाह वाह, हक है। और वाह इनका वाह वाह, अंदरूनी कनेक्शन है, यकीनन इनका कनेक्शन है, क्योंकि वाह। कुरान को जब आप पढ़ेंगे, जो गुस्ताखे रसूल के सवालात हैं वही यहूदियों के सवालात हुआ करते थे। जो गुस्ताखे रसूल सोचते हमारे नबी के बारे में, वही यहूदी मूसा कलीमुल्लाह के बारे में सोचते थे। कि जब तक काम नहीं बनता था तो कहते थे मौजिजा दिखा दो, जब मौजिजा देखते थे तो कहते थे ये तो जादू, तुम्हारा जादू का असर तो इस पर भी हो गया। जब मालूम होगा आपको, नील में रास्ता बनाना था मूसा अलैहिस्सलाम ने, आसा हमारा रास्ता बन गया, सारे बनी यहूदी 70 जो थे तकरीबन, वो जब पार हो गए तो कहा ये मौजिजा थोड़ा ना थी, तो जादू था उनका। और आज देखे, हमने भी अपने आका के जमाने में देखा कि जो कलमा पढ़ रही है कंकड़, फिर भी वो कह रहा है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा जादू तो इस पर भी काम कर गया। बहरहाल ये तो हुजूर की बारगाह में वो शख्स हाजिर हुआ, उसने अर्ज किया या रसूलुल्लाह आँख की बिनाई चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी चाहिए कि मौखर कर दूं? उसने कहा नहीं हुजूर अभी चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया जाओ वोजू अच्छे तरीके से करके आओ। वो वोजू करके आया, और करने के बाद जो है, अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा जुमला है, वही खाली महल्ले इस्तिशहाद जो इस हदीस पाक का है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। फिर हुजूर ने फरमाया तुम इस तरह से दुआ मांगो अल्लाह की बारगाह में। वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तुझसे पूछता हूँ। क्या सवाल करता हूँ? अतवज्जहु इलैक बे मुहम्मदिन नबीइर रहमा, तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी बारगाह में सवाल करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सराहत के साथ ये हदीस पाक तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद है। सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्या फरमाया? नबीइर रहमान, रहमत वाले नबी का वसीला देकर के तुझसे दुआ मांगता हूं। और फिर आगे और वाज़ेह किया, या मोहम्मद, कोई और नबी मत समझ लेना, वो नबी जो नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये सहाबा का अकीदा था कि, और हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद भी सहाबा इकराम, अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ मुझे नशिश करने में बड़ा मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सहाबा इकराम कि ये जाहिरी जिंदगी की सैकड़ों हदीस तैयबा है कि हुजूर की जाहिरी जिंदगी में जाते थे, मदद तलब करते थे, हुजूर की बारगाह में रोते थे, हुजूर की दहलीज पर पड़े रहते थे। अब उसके बाद जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो सैकड़ों अहदीस तैयबा मौजूद है, बुखारी में, सुनन इब्न माजा में, दाऊद शरीफ में, तिर्मिज़ी शरीफ में, कि जब सहाबा कोई भी मुश्किल में पड़ते थे तो हुजूर की कब्र अनवर को ऐसा चिपकते थे जैसे बेटा अपनी माँ को चिपक जाता है, और फिर दुआ मांगते थे, ए अल्लाह हुजूर के सदके में हमसे इस बला को टाल दे, इस वबा को टाल दे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को एक ऐसा पावर अता फरमाया है। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा ईमान ये कहता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसीला तो बहुत बड़ी चीज है, हम वसीले में औलिया को मानते हैं, सहाबा को वसीला मानते हैं, अहले बैत को वसीला मानते हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला तो है ही है, हमारा ईमान है। लेकिन मेरा विजदान ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मंजिल है, आखिरी मंजिल है। वसीला सहाबा की जात है, वसीला अहले बैत की जात है, वसीला उलमाए रब्बानीन की जात है, वसीला सालिहीन की जात है। आका मंजिल है, वो मंजिल है, उन्हें हम वसीला तो नहीं कह सकते हैं, वो हमारी मंजिल है, वो मंजिल मकसूद है। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन, मुस्तफा अली। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में महफूज फरमाए, हमारी नस्लों में महफूज फरमाए। और मैंने जो कुछ भी बयान दिया, अगर कोई गलती हुई हो मौला करीम अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए। और इसका जो हवाला भी मैंने पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर और कुछ सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मेरा मूड भी अब बन चुका है, या फिर दोबारा कभी। हजरत ये अब तिश्नगी जो है ये बाकी रहनी चाहिए, और फिर इंशाल्लाह मेरी भी तिश्नगी बाकी है, बहुत से सवालात हैं, बहुत से टॉपिक हैं, हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे और आपकी खिदमत हम हासिल करेंगे। हम आपको एक खूबसूरत चीज दिखा दें